पाउल और बर्नबा जो सब स्थान को गले सेठारे महत महत कार्य साधित है किंतु सेमानक प्रति मध्य अनेक विपद आउ समस्या आसिला। एपरि हला जे इकोनियरे पाउल को प्रस्तराघात रे ऑलमोस्ट मरीगले से, किंतु आश्चर्य भाव प्रभु तांको सेठारु उठेले। विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न सत्वे भी ईश्वर कार्य से माने विश्वस्त रहिले। आज प्रभुंक सेवारे आपण विश्वस्त अछंती कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करूछि। एही कार्यक्रम आपण जीवन में आशीर्वाद आनिछि। आमने सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दो। आपण नियमित एही कार्यक्रम को देखुअछंती, सेति पाई आपण को मध्य आममानकर अंतरर कृतज्ञता जणाउछु। आपण जदि ए पर्यंत आममानक सहित जोगाजोग करिनाहंती ताहले आज आममानक संगे जोगाजोग रखिबे कि स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुचंती से नंबर रे आज ही आममान को कॉल करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। आम माने एई दिन मानकरे प्रेरित पुस्तक उपरे ध्यान करूछु। आमे पाउलंकर सेवा कार्य विषय रे कत थर आलोचना करिथिलु। से माने इकोनियरु आसिले एवं समाज गृह को जाई ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करबा को लागिले। सेठारे मध्य अनेक लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करबा को लागिले। जो माने विश्वास कले नाही से माने जिहुदी मान को उत्तेजित कले और से मान को विरुद्ध रे कथा कहिबा को लागिले। एपरिकी से मान को ऊपर को पत्थर फोपाड़िबा को मध्य प्रस्तुत हेले। पाउल और बर्नबा सेठारु पळाई लुस्त्रा को चली गले। सेठारे जणे मातृगर्भरु खंज व्यक्ति को देखि ताहांकु प्रभुंक नाम रे सुस्थ कले। एही आश्चर्य कार्य देखि अनेक लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास कले। आश्चर्य कार्य देखिकी सेठिकार लोक माने पाउलंकु बुद्ध देवता एवं बर्नबांकु बृहस्पति देवता बोली की कहिले। से माने कहिले देवता माने मनुष्य रूप रे आममानकर मध्य को आसी अछंती। से माने सेथिपाई सेमानको उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग करिया पई इच्छा कले। पाउल और बर्नबा जेतळे कथा सुनिले से माने निजर वस्त्र चिरिले एवं लोकमान को कहिले, हे भाई माने ए प्रकार कार्य करना ही आम्भे माने तुम्भमान परी साधारण मनुष्य अटो। प्रिय बंधु ए संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु आलोचना को जिबा पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक संगीत सुनिबा। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा प्रति कंठे झरू तुम पाई प्रभु धन्यवाद हृदयरा महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा।
करुणा सागर क्षमा निर्झर प्रेमिका हे प्रियतमा चिरमधुमय जीशु तुम नाम पापीर मुक्ति धाम निराशा मनरे आशा भरी तुमे पोछि दिया लुहधार निराशा मनरे आशा भरी तुमे पोछि दिया लुहधार महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना। आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम पवित्र बाइबल मध्यरु प्रेरित पुस्तकर 14 पर्वर प्रथम पदरु आरंभ करी 28 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जीवा। आज आम यही अंशरे गालातीय मानक देशरे पाउल और बर्नबांकर प्रचार विषय नहीं लक्ष्य करबा को जीवा। आपनकर मने थिबो जे गत आलोचना रे आमे प्रेरित पाउल और बर्नबांकर प्रचार संपर्क रे आलोचना करिथिलु। सेमाने पिसिदियार आंतियोखियार समाजगृह रे प्रचार करिबा परे जेतेबेले सेही स्थानर जिहुदी नेता माने सेमानकर प्रतिरोध कले और सेमानको सेही स्थानरु तड़ी देले सेतेबेले सेमाने विजातीय मानक मध्यकु प्रचार करिबा निमंते गले। सेमाने सेठारु बाहरी इकोनियों गले किंतु जो माने ख्रीष्ट जीशुंठारे विश्वास कले सेमाने आनंदरे और पवित्र आत्मारे पूर्ण हेबाकु लागिले। तेबे सेही इकोनियरे किपरि सेमाने प्रचार कले और कौन सबु घटिला आसंतु वर्तमान ताहा अध्ययन करिबाकु जिबा। 14 पर्वर प्रथम पदरे लेखा अछि इकोनियरे मध्य सेही प्रकार घटिला। सेमाने जिहुदी मानक समाजगृह रे प्रवेश करी एपरि कथा कहिले जे जिहुदी और ग्रीक मानक मध्यरु बहु संख्यक लोक विश्वास कले। आपण जदि मानचित्र देखिबे ताहाले एही पिसिदियार आंतियोखिया इकोनियो लुस्त्रा और दर्बी गालातीय अंचलर नगरगुड़िक थिला जाकि एशिया माइनर केन्द्रांचल कहिले अत्युक्ति हेब नाही। तेणुकरी सेमाने अर्थात पाउल और बर्नबा एशिया माइनर केन्द्रांचल अछंती और सुसमाचार प्रचार करुअछंती। एही इकोनियोरे मध्य सेमाने जिहुदी मानक समाजगृह प्रवेश करी शिक्षा देउथबा समय जिहुदी और ग्रीक मानक मध्यरु बहु संख्यक लोक विश्वास कले किंतु एठार मध्य सेमानकर प्रचार कार्य प्रतिबंधक उपजिला। देखंतु 2 पदरु 4 पद मध्य लेखा अछि किंतु जो जिहुदी माने विश्वास कले नाही सेमाने विजाति मानकर मन को उत्तेजित करी भाई मानक विरुद्ध रे मंद भाव जन्माई देले। सेमाने अनेक दिन पर्यंत सेही स्थान रे रही प्रभुंको ऊपर निर्भर करी साहस रे प्रचार कले आउ से सेमानक हस्त द्वारा नाना लक्षण और अद्भुत कर्म साधन करी आपणा अनुग्रह वाक्य सपक्ष रे साक्ष्य देले। किंतु नगरर लोक समूह 2 दल हेले दले जिहुदी मानक पक्षरे आउ दले प्रेरित मानक पक्षरे। आपण देखंतु पाउल और बर्नबाक प्रचार हेतु सेही नगर रे दलभेद और मतभेद घटिला। आपण जानि रखंतु जे पाउल और बर्नबा उभय जिहुदी थिले तेणुकरी सेमाने प्रथमे जिहुदी मानकर समाजगृह रे जाई प्रचार करथिले जेपरि सेमाने विजातीय मानक निकट रे सुसमाचार पहुंचाइबार सुजोग पाई पारंती। तबे 5 पदरु 7 पद मध्ये लेखा अछि जेतेबेले विजाती और जिहुदी माने सेमानकर अध्यक्ष मानक सहित सेमानक प्रति दौरात्म्य करबाकू और पत्थर फोपाड़िबाकू उठिले सेतेबेले सेमाने ताहा जानि पारि लुकायनियार लुस्त्रा और दर्बी नगर पुणी चारिआडर अंचल को पलाई गले आउ सेमाने सेठारे सुसमाचार प्रचार करबाकू लागिले। देखंतु इकोनियरे सेमानक प्रति ताड़ना घटिबारु सेमाने सेही स्थान छाड़ी लुस्त्रा और दर्बी को चली गले किंतु से जाहा होना काहेकि आमे जानु जे सेमाने इकोनिय मध्य देई फेरी आसिले तेणु एथुरु जना जाए जे सेही इकोनियरे मध्य केतक विश्वासी थिले। तेबे सेही लुस्त्रा रे जेउ सब घटना घटिथिला आसंतु ताहा वर्तमान लक्ष्य करबाकू जिबा। 8 पदरु 10 पद मध्य लेखा अछि लुस्त्रा रे जणे लोक रहुतला तार पाद दुर्बल से मातृ गर्भरु खंज आउ से केबे चाली नथिला। सेही लोकटी पाउलंको प्रचार शुणुथिला। पाउल ताकू एक दृष्टि चाहि सुस्थ हेबा पई तार विश्वास थिबार देखि उच्च स्वर रे कहिले तुमर पादरे भार देई सीधा ठिया हुओ। सेथिरे से कुदा मारी चालिबाकू लागिला। देखंतु पाउल और बर्नबा प्रेरित पदर दान प्राप्त होइतिले अनेक अद्भुत कर्म और लक्षण साधन करबा निमते दान प्राप्त होइतिले। सेमाने नूतन नियम बिना एही सब स्थान मानकू सुसमाचार बहन करी आस्तिले। सेमानक हस्तरे सेही समय नूतन नियम नथिला मात्र सेमाने सुसमाचार प्रचार करथिले कारण सेही समय नूतन नियम लिखित आकार रे प्रकाश पाई नथिला।
ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ, ଏହା କିପରି ଜଣାଯାଇଥିଲା? ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯେପରି ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ଏହା ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ଅଛି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ଓ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସମୟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରି ସେହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ସାଧିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେହିସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯେପରି ଲୋକେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଲୁସ୍ତ୍ରାର ଲୋକମାନେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ଲୋକସମୂହ ତାହା ଦେଖି ଲୁକାୟନିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ତାହାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ଲୋକର କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ପାଉଲ ତାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୁଦା ମାରି ଚାଲ, ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି ତୁମର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୋଇପାରେ ପାଉଲଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଦିନ ସେହି ଖଞ୍ଜ ଯଦି କେବଳ ପାଉଲଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ପାଦରେ କେବଳ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବପୂଜକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସାଧିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ କେତେକ ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ପହାର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣି ଲୋକସମୂହ ସହିତ ବଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଷ୍ପହାର ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୃଷ ଆଣି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ପକାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ଏହିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ହୋସାନା ହୋସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦିଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏପରି କଥାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେଉଁପରି ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। 14-16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାର ଦେଖି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଅତିଶୟ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଡ଼ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନର ସେହି ପ୍ରେରିତମାନେ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତହିଁର ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗୌରବ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବା ଦେବତା ବୋଲି ଭାବି ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କିଏ ଆମକୁ ସେହିପରି ଦେବତା ପଦରେ ରଖି ପୂଜା କରୁ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଏହା ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକେ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେସବୁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂଜା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃକ୍ଷ, ଅଗ୍ନି ଏସବୁକୁ ଦେବତା ଭାବି ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା କହି ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବାରୁ ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ପାଉଲ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା, ଏହା ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ପଠାନ୍ତି ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିଛୁ କି? ନା ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୟ କରି ତାହାର ପୂଜା କରୁଛୁ? ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ସେଦିନ ସେହି ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ଓ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମିକ ଖଞ୍ଜତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ଓ ଇକନିୟରୁ ସେଠାକୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଆସି ଲୋକସମୂହକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ସେ ମରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ! ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ସେ ମରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ତେବେ ମୋର ମତରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ପରେ
ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ସେ ପାରଦୀସକୁ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲ ନିଜେ ଥିଲେ। କାରଣ ସେହି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅଧାମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ? ଗାଲାତିଆ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଆମେ ତହିଁର ଉତ୍ତର ପାଉ। ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ପାଉଲ ଯାହା ବୁଣିଲେ ତାହା ହିଁ କାଟିଲେ। ସେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହା ଯଦିଓ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ତାହା ସତ କଥା। ମାତ୍ର ଏପରିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କୃତ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଆମେ ଯାହା ବୁଣିଥାଉ ତାହା ହିଁ କାଟିଥାଉ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଘଟେ। ଯେହେତୁ ପାଉଲ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହିପରି ଘଟଣା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଉଠି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରଦିନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ବୀକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲେ ଓ ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ ପରେ ଏହିପରି ଉଠି ଚାଲିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। 21-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ସେହି ନଗରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଇକନିୟ ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦର୍ବୀ ଏସିଆ ମାଇନରର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦର୍ବୀରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଇକନିୟ ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯଦିଓ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା, ତଥାପି ଅନେକେ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଉପବାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଓ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ 24 ଓ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେମାନେ ପିସିଦିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପମ୍ଫୁଲିଆକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପର୍ଗିରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆତାଲିଆକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପିସିଦିଆ ଓ ପମ୍ଫୁଲିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପର୍ଗିକୁ ଆସି ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆତାଲିଆକୁ ଗଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କେତେଦୂର ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 26-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ମଣ୍ଡଳୀକି ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେହି ଆନ୍ତିଓଖିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସମାଚାର ପୁରାପୁରି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାପୁରି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହିସବୁ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ବିଜାତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଣ୍ଣବା ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ କେତେକ ଦିନ ରହିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ 14 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଆସୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏପରି ହେଲା ଯେ ଏକନିୟରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଗଲା ଏବଂ ପାଉଲ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଭାବି ତାହାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇକି ପକାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ସହିତରେ ତୁମେ ରହିଲ, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କଲ, ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ହେ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଅଛି। କାହାର କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বর রে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জনাউছি যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত করাଯିବ ও পুরস্কৃত করাଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କୁମାରୀ ନାଗ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।